साहिब जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खान पान दोहरा खान पान कर सतगुरु। सुठ प्रियंक पर सैर सुख सो सकल बिताई कै उठ मिटी जब रैन। खान पान कर सतगुरु सुठ प्रियंक पर सैन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्दावतार वालिए दो जहां। मुजस्मे आबे हयात समुची दुनियाई दे सांझे रहबर। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन अर पवित्र हजूरी अंदर सुसज्जत हो बैठी समस्त गुरु नानक नाम लेवा साध संगत। आपां सारे ही माई भाई संगतां अत्यंत सुभागशाली हाँ जो संध्या के दीवाना दे विच हाजरियां लवा करके लाहे प्राप्त कर रहे हाँ। सो साध संगत गरीब नवाज सतगुरां ने अपने सारियां ते अथाह तरस कीता। तरस करके संध्या वेले सतसंग करन दा सुभाग बख्शिया। आओ सतगुरु महाराज जी दीयां बख्शिश कीतियां ना अमोलक घड़ियां नूं गुर इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा विचार सरवण करके सफलियां करिए। विचार की आरंभता तो पहला वो रसना नूं पवित्र करिए। मन ते बिरतियां नूं एकागर करके प्रेम अदब दे समेत जपना करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा खान पान कर सतगुरु सुठ प्रियंक पर सैन। सुख सो सकल बिताई कै उठे मिटी जब रैन। सत्कारयोग साध संगत आपां कल दे पावन दीवान अंतर पावन प्रसंग सरवण कीता। गरीब नवाज चोजी प्रीतम सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज बाल स्वरूप गुरु गोबिंद राय के रूप दे विच सतगुरु महाराज पटने की पावन धरा दे उपर सतगुरु जी बाल कौतक करते हैं। गरीब नवाज सतगुरु अपने हम उम्र बच्चों के नाल मिल करके जो सतगुरां दे नाल कहते शाहूकार गुरसिखां दे बच्चे खेडण वास्ते आउंदे आ ना, उन्हां नाल मिल करके हजूर महाराज नदी के उपर सैर करन गए। सतगुरां ने उत्थे नदी के किनारे के उपर जा करके बहुतियां खेडां कीतियां। किश्ती दे विच बैठ के नदी की सैर की। बड़े गरीब नवाज सतगुरां ने ऐसे कौतक वरताए। फिर सतगुरां दे कहंदे गुरु घर के पास एक बजुर्ग माई का घर है जो सूत कतदी है। ते सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह बहुते बच्चों नूं नाल लै करके उस वृद्धा माई के घर चले जाते। उहदे घर जा करके जदों कहंदे माई
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੂਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਲੋਟੇ ਇਤਿਆਦ ਆ, ਪੂਣੀਆਂ ਇਤਿਆਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਖੰਡਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਐਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਨ ਇਤਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਰਾਤ ਹੋ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਰਾਤਰੀ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਤਰੀ ਬਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਟ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਰਾ 'ਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਦਾਨ ਇਤਿਆਦ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਮਾਂਜਣੇ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਥਾਵਤ ਵਿਧ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸਭ ਖੇਲ ਮਚਾਏ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਲਤਾ ਸਮੁਦਾਇ, ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਬਲਾਖ ਜਥਾ ਵਿਚਰੈ ਸਭ ਥਾਏਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਹਾਰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਲ ਕਰੈ ਜਲ ਬੀਜ ਫਿਰੈ ਨਮਕਾ ਸੋ ਤਰੈ ਬਹੁ ਦੂਰ ਭਜਾਈ। ਸੋ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਬੀਜ ਫਿਰੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਫਿਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਕਾ ਸੋ ਤਰੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਜਾਏ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਜਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਕਾਲ ਬਨੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੇ ਇਕ ਨੀਕ ਬਤਾਈ। ਵੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਬਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੂਝ ਕੋ ਮਾਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਗੋ ਨ ਕਰਿਓ ਦਰਿਆਵਨ ਥਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝ ਕੈ ਮਾਤ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੌਨ ਕਰਿਓ ਦਰਿਆਵਨ ਥਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਅਨੇਕ ਸਮੇਤ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਭਈ। ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇ ਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵਰਤਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਕਜ ਚਾਰ ਉਠਾਈ ਟਿਕਾਏ ਪਲੇ ਨਵਕਾ ਪੈਥੀਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਏ ਭਲੇ ਨਵਕਾ ਪੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਠ ਚਲਾਵਤ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਦ ਹੋਦ ਉਦੋਦ ਸਮੂਹ ਲਿਏ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੁੱਧ ਹੋਤ ਅਦੋਤ ਸਮੂਹ ਲੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਦੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਜੇ ਧਰਨੀ ਤਰ ਕੈ ਜਦ ਮਾਹੇ ਚਲੀ ਗੁਰਵਾਗ ਉਚਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜਲ ਮਾਹੇ ਚਲੀ ਗੁਰਵਾਗ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਵਕਾ ਹਮਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠ ਤਰੈ ਬੀਜ ਧਾਰੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹੂ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਤਬੈ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਲਿਓ ਸਾਂਝੇ ਸਕਾਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰੇ ਭਾਵ ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ
ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਕੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਏ ਹੈ ਜਾਤ ਤਰੀ ਜਲ ਜਾਲ ਮਝਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਠਾ ਤਰੀ ਤਰੀ ਸੰਗ ਔਰ ਤਰਾਤਰ ਤਰਾਤਰੀ ਤਰ ਤਰ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਤਰੀ ਜਲ ਜਾਲ ਮਝਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਲ ਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਠ ਤਰੀ ਤਰੀ ਸੰਗ ਔਰ ਤਰਾਤਰੀ ਤਰ ਤਰ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀ ਤਰੀ ਸੰਗ ਔਰ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀ ਸੰਗ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਾਤਰੀ ਤਰ ਤਰ ਉਤਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰ ਪਰ ਸੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਤਾਂ ਤਰ ਉਤਰ ਫਿਰ ਆਏ ਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਨਾਰ ਪਰ ਸੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰ ਬਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰ ਨਾਮੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਦੇਵ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਬਾਰ 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 ਬਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ 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 ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐ ਜਲ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਖੇਲਤ ਹੈ ਜਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਵਤ ਸ਼ੀਤਨ ਕੇ ਸ਼ੁਕਾਰਨ ਲਰਾਵੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲਤ ਹੈ ਜਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਆ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਬਲਾਈ ਚਲਾ ਏਕ ਸਾਬੂ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਲਰਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਬਲਾਈ ਚਲਾ ਏਕ ਸਾਬੂ ਏਕ ਕਰ ਅਖੀਨ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਰ ਸੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨ ਸੋ ਕਰ ਓਟ ਬਚਾਵੇ। ਏਕ ਭਿਰੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨ ਮੁੰਦਵਾਵੇ, ਇੱਕ ਭਿੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਮੀਚ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਵਾਵੇ, ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਾ ਠਹਿਕਤ ਹੈ ਕਰ ਸੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨ ਸੋ ਕਰ ਓਟ ਉਹ ਬਚਾਵੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਛੱਡਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਏ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਊਟ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਲ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ। ਹੀਰਤ ਹੈ ਬਹੁ ਹੀਰਤ ਹੈ ਮੁਖ ਤੀਰਤ ਹੈ ਉਮਗੜ ਬਿਸਾਵੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਗੈ ਬਿਗਸਾਵੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਛਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤੇ ਬਿਗਸਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਰਤ ਬਾਰ ਬਾਰਕ ਸਾਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਖਿੰਡ ਜੇ ਗਏ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਗਏ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਖਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨਿਆਈ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲਾ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੱਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਲ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਜਲ ਕੋ ਜਲ ਸੋ ਭਰ ਉਜਲ ਜਾਲ ਸੁਰੰਗ ਸਰਕਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਅੰਜਲ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕਰਕੇ ਉਜਲ ਜਾਲ ਸੁਰੰਸਰ ਵਰਕਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਜਨ ਕੀਨ ਲੀਏ ਪਟ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਮੱਜਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਲੀਏ ਪਟ ਉੱਪਰ। ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਮਗ ਜੋ ਘਰ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਬੋਲਤ ਬਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਲੋਕਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡੋਲਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਡੋਲਦੇ ਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰਿ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਯਉ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਿਲਾਸਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਲਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਇਤਿਆਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰਨ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ
ਸੋ ਆਵਤ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਅੰਬਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿੜਤਾ ਬਰਨੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਅੰਬਰ ਸੋਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦ ਪਹਿਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਐ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਕਰੋ ਵੀ ਘਨ ਅੰਬਰ ਮੈਂ ਤੜਤਾ ਬਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੱਦਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਜ ਧਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਰ, ਅੰਦਰ ਆਂਗ ਮਨੋਹਰਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗ ਮਨੋਹਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਐਸੀ ਉਪਮਾ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਤ ਭਈ ਫਰਖਾਤ, ਸੋ ਟੇਕਤ ਮਾਸ ਧਨੀ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੀ ਘਰਨੀ ਜੋ ਪੜਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰੀ ਟਿਕ ਹਵੈ ਪਰਵਾਰਿਤ, ਚਾਰ ਉਪਾਇ ਨ ਕਰਿੰਦ ਚੜਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਤ ਘੇਰਾ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਸ ਪਾਈ ਕਾ ਬੈਠ ਗਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਗਨ ਕੀਰਤ ਭਾਗ ਸੁਨਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮ ਸੇਵਕ ਭਾਉ ਤਰੈ ਨਿਤ, ਆਸ ਕਰੇ ਉਰ ਬਾਂਸਿਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਵਾਂਛਿਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੋ ਸਿਮਰੈ, ਹਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਮਹਿ ਜਾਨ ਸਹਾਈ। ਸੋ ਆਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਾਈਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੋ ਸਿਮਰੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਏਕ ਬਟੋ ਧਨਵਾਨ ਹੁਤੋ, ਤਿਸ ਸਾਹੂ ਕੀ ਨਾਰ ਬਧੂ ਨਿਜ ਲਿਆਈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਦਾਰ ਔਰ ਹਿਤ, ਜਾਨ ਕ੍ਰਿੰਦ ਦਿਰਾਨ ਜਠਾਨ ਮਿਲਾਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸ਼ਰੀਕਨ ਲੈ ਸਗਰੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਜ ਪੋਤਰ ਕੋ ਲੇਵਨ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੋਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਅਨੇਕਨ ਕੀ
ਪਕਵਾਨ ਸੁਦਾ ਸਮ ਸਵਾਦਤ ਆਨੰਦ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਕਵਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਤਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਾਈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਪੇਜ ਤੈ ਖੇਲਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੋ ਬੁਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ। ਬਾਲਕ ਸ਼ਾਵਨ ਕੇ ਸੰਗ ਲੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਆਏ ਆਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਵਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ। ਬਾਲਕ ਸਾਹਨ ਕੇ ਸੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਜਸੋਦਾ ਪਾਸ, ਤੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਕਾਲਖ ਦਾ, ਅਨ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੋ ਕਾਲਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਲੰਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਆ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਨੇਕਲੰਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਕ ਵਿਹੀਨ ਅੰਕ ਬਨਿਓ ਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਕ ਵਿਹੀਨ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਮਯੰਕ ਬਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੁਹਾਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਿਤੀ 52 ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ 52 ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ 52 ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 52 ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਅਦਿਤੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 52 ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਡ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ। ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਿਤੀ ਮਾਈ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 53 ਗਨ ਮਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬੰਦ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਾਨ ਮਹਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਕੀ
ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਸੁਬੰਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਚਨ ਲਾਭ ਬਿਲੋਕਤ ਰੂਪ ਜਿਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਹੈ ਨਰ ਬੰਦੇ। ਵਿਲੋਚਨ ਲਾਭ ਬਿਲੋਕਤ ਰੂਪ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਨੇ ਜੋ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਨਿਹਾਰ ਲੈਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਰੂਪ ਜਿਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਹੈ ਨਰ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਹੈ ਨਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਹਨ। ਭੋਗਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਰੁਜਗਾਰ ਗੁਰੀਬ ਕਰੈ ਨਹਿ ਬੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੁਦਾ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਈ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਰ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂ ਥਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂ ਥਲ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਖਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹੂ ਮਹਾਧਨਵਾਨ ਕੀ ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ ਸੁਧ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋ ਦੇਤ ਕਹੈ ਨਰ ਨਹਿ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂ ਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਮ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹ ਦਿਲ ਪਜੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੈ ਨਹਿ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਗਣਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹੂ ਮਹਾਧਨਵਾਨ ਕੀ ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ ਸੁਧ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰੂਪ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੂ ਮਹਾਧਨਵਾਨ ਕੀ ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ ਸੁਧ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਹੈ ਪੋਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਭਾਉ ਕਰੈ ਮੁਰ ਕੇ ਸਭ ਧਾਰ ਵਿਜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਉਮੰਗਲ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਾਰ ਹਿਰਦੈ ਅਨੁਰਾਗ ਉਮੰਗਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਮੰਗ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਆਨ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਠਾਨਤ ਹੈ ਮਨ ਕਾਮਨ ਕੋ ਤੁਮ ਤੇ ਨਿਤ ਮੰਗਤ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਚਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ। ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਵਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੀ ਬਿਨਤੀ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਆਪ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਤੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਉਚਰ ਦੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਪੋਤਾ ਕਹੇ ਜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਸੁਜਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੌਂਤਰੀਏ ਭਗਤ ਖਿਆਲ ਕਰੈ ਨਹਿ, ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਹੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੈਸੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਭਾਈ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਾਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੈ ਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਲ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਬਿਨਤੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਤਾਈ ਬਾਖ ਬਚਨ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੋਰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੁ ਬਟੇ ਦਰਵਾਨਨ ਕੀ ਦੋਹਿਤ ਰੂਪ ਬਧੂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਤਾ ਨੂੰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਤਾ ਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਸੰਤਤ ਚਾਹਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਪਖ ਨਹਿਰ ਸਾਸੁਰ ਜੋ ਪਰਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਤ ਚਾਹਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਪਖ ਨਹਿਰ ਸਾਸਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਚਾਹਨਾ ਭਾਵਨਾ ਕਾਮਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਨਹਿ ਅਬ ਆਨ ਰਹਿਓ ਉਪਚਾਰੀ। ਆਖਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਨ ਰਹਿਓ ਉਪਚਾਰੀ। ਦਾਰਿਦ ਜੇ ਸਭ ਹੀ ਵਸਤੁਨ ਕੇ ਰਾਵਰ ਬਾਪ ਉਦਾਰ ਬਿਦਾਰੀ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੁਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ। ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਗਨ ਪਾਵੈ। ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸੰਭੂਹ ਨਾ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ। और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।